السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى لزاري أسكولاتشو أرست نبي صلى الله عليه وسلم من أسلك أساتشو ميل أرستي هنا المالتنا مقبيتش دممي هنا يمي كتلو حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبا هريرة يزو الله ملكام سراوني ودللتنا اندي هلا زار النبي صلى الله عليه وسلم نبيكو قوبينيو زيرو قبر أمه يناتاتشون قبر قوبينيو فبكى ألكسو وأبكى من حوله الساتشو زورين بروتم صحابوج أبرواتشو ألكسو فقال ألكو نبي صلى الله عليه وسلم من انداس لكساتشو سيناغرو استأذنت ربي جيتاينكو طيقوت في أن أستغفر لها لناتي مهرة اندلمن الله تكو اللهم طيقوت فلم يؤذن لي نقرقنا الفكد اللينم واستأذنته طيقوت دموهن من الشيء في أن أزور قبرها قبران دزير قم فكد اللين يالكوت فأذن لي لن يتفكد اللين يالو نبي صلى الله عليه وسلم مقبياتشن هي حديثنا ونقديمي هنا حديث من اللين يتنطنو نبي صلى الله عليه وسلم اندمي تاوكو كما ولداتشو 7 ወር በፊት ገና የ2 ወር እርጉዝ ይያሉ እናታቸው ሆድ ውስጥ አባታቸው ሞተ። ከዛም በኋላ የ6 ዓመት ህፃን ልጅ ሲሆኑ እናታቸው ሞተች። ልብ በሉ። ከዛ እንግዲህ አባትም እናትም አጥተው ነው የኖሩት። እናታቸውን አስመልክቶ በሽርክ ላይ ስለሞተች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ምን አሉት? አላህ ሆይ ለናቴ ምህረት እንድጠይቅላት ፍቀድልኝ ማራት ልበልህ አሉት። ምክንያቱም ምን ስለማይፈቀድ በሽርክ ላይ ለሞተ ሰው ምህረት መለመን ስለማይፈቀድ ሱብሃንአላህ አላህ ከለከላቸው። በዛ የተነሳ ነው እሳቸው በጣም አምርረው አለቀሱ። እሳቸው ዙሪያ ያሉትም ሱሐባዎች አለቀሱ። እሺ ቀብሯ እንድዘይር ፍቀድልኝ፣ ቀብሯ እንድትዘይር ፈቅጄልሃለሁ አላቸው። ምን አይነት ወንጀል ነው ነብዩን በዚህ ደረጃ ያስለቀሳቸው? ሌላ ሁለተኛ ሐዲስ አለ። ይሄን ሐዲስ ሙስሊም ዘግበውታል። وعن أنس كأنس تيزو رضي الله عنه الله ملكم سراوني ودللتنا أن رجلا عند قلسب قال يا رسول الله أنتو يا الله ملك تنيا هو ألاتشو أين أبي أباتي يتنو ألاتشو أباتو موتو سلنبر أباتي بمن هنا تالين يالو يجنزنا ويسيساتنا يساتشو ملس من هنا في النار اساتو استقونوا أبات هالوت فلما قفا دعاه كفانا قربلوت زور بلو يهدي يالا دعاه ترتكو نبي صلى الله عليه وسلم فقال اندهالو إن أبي يعني أبات وأبوك ينتم أبات في النار أساتو استناتشو ينيم ينتم أباتناتشو أساتو استن أني نبي سلوهم كوين أباتي سامن جنة يقبام سلزي نبي صلى الله عليه وسلم الناتر أباتاتشو يساتناتشو بمن مكنيات توحيد سلاليلاتشو يمان أباتنا الناتونو يتالق أسو የተውሂድ አስተማሪው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባትና እናት ከመሆናቸው ጋር በነፍስ ወከፍ ግን በራሳቸው ተውሂድን ይዘው ስላልተገኙ የኢብራሂምን መንገድ አምነውበት ስላልሞቱ ሁለቱም የሳት ናቸው። ይሄንን ሙስሊም ዘግበውታል። ሌላ አንድ ሐዲስ እንጨምራለን። وعن ابي هريره رضي الله عنه كأبا هريره الله መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ አሉ يلقى ابراهيم እኮ ይገናኛል أباه آزر أباتو آزر يغنيوال يت يوم القيامة يقيامة ولت يسو لجو چلو بميقومو بتكن راقوتاچون سايگرزو ببادو گر تالاقو سو إبراهيم أباتو يغنيوال وعلى وجه آزر أباتو آزر فيت لايكو قطرة وغبرة كسل ممسل تبه ممسل يمدن قد فيت هونو سال فيقول له إبراهيم عليه السلام كل أباتاچو يلوتال ألم أقول لك لا تعسيني أتمزين بيها النبرنا قالت مكنياتهم ملكتنيوችን የተከተለ ሰው ፊቱ ምን ይሆናል? የሚያበራ ነው አይደል የሚሆነው? ነገር ግን እሱ ምን ሆነ በዛ ሰዓት ያው ምን ይላቸው ነበር? እሳቸው ምን ሲሉት ተውሂድን ያዝ፣ ሰይጣንን አትገዛ፣ ጣዖታት ታምልክ ሲሉት ለአርጁመነክ በድንጋይ ቀጥቅጬ እገልሃለሁ ይላቸው ነበር። ነገር ግን የፍርዱ ቀን የእውነተኛው ሰዓት ላይ ተገናኙ። فيقول أبوه أباتاچو እኮ ይላቸዋል فاليوم لا أعصيك زاري لا مصهم باكي ይላቸዋል
ያ ቀን ግን ይጠቅማል መጸጸት? ያ የሥራ ቀን ነው አይደለም፣ ያ የውጤት ቀን ነው። فيقول إبراهيم ይላል ያ ረብ ጌታዬ ሆይ إنك وعدتني أنت ቃል ገብተህልኝ ነበር አላ تخزني እንደማታዋርደኝ ቃል ገብተህልኝ ነበር يوم يبعثون ሰዎች በተቀሰቀሱበት ቀን እንደማታዋርደኝ ቃል ገብተህልኝ ነበር። ምክንያቱም እሳቸው እዚህ ምድር ላይ ምን ብለው ለምነውት ነው የሞቱት? አላህን ولا تخزني يوم يبعثون ሰዎች በሚቀሰቀሱበት ቀን እንዳታዋርደኝ ብለውት ነበር። እሳቸው የሰዎች ሁሉ ምርጥ ናቸው፣ ልጆቻቸው ነብይ ናቸው። እሳቸው ግን ዱዓ አድርገው ነበር ከዛ ከሚያስፈራው ቀን። አሁን ምን ሊመጣ ነው? فأي خزي أخزى من أبي الأبعاد አባቴ ከጀነት ከመራቅ የበለጠ ምን ውርደት አለ ጌታዬ ሆይ እንዳታዋርደኝ ብዬ እንዴት ይሄ ሆነ ይሉታል። فيقول الله تعالى الله እኮ እንዲህ ይላል إني እኔኮ حرمت الجنة جنة እኮ እርም አድርጌያታለሁ على الكافرين በከሃዲያን ላይ ثم يقال ከዛም ይባላሉ يا إبراهيم ሆይ ما تحت رجلك እስቲ እግርህ ስር ያለው ምንድነው ይባላል። ሱብሃንአላህ አባታቸውን አላህ ወደ ምን ይቀይረዋል? ወደ ወንድ ጅብ ይቀይረዋል። ከዛ በኋላስ ልፋጭ በልፋጭ ይቀባና ወደ ጀሃነም ይወረወራል። ከዚህ ምን ያዝ? ኢብራሂም ታላቁ ሰው አባቱ ተውሂድ ስለሌለው ሊያማልድ አይችልም። የተውሂድ ሰዎችን ብቻ ነው ወንጀል ቢኖርባቸው እንኳን ምልጃ እንዲጠቅማቸው የሚያደርገው። ስለዚህ ለዛሬ ይሄ አርስቴ መግቢያ ነው። ምን ላነሳ ፈለኩኝ? እነዚህ ሁለቱ ማንና ማን? ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰው ልጆች ሁሉ የምርጦች ምርጥ ናቸው አይደሉም? ናቸው። ኡሉል አዝም የሚባሉ አሉ። አምስቱ የቁርጠኝነት ባለቤት በመባል የሚታወቁት አምስቱ ታላላቅ ነብያት ማን? ኑህ፣ ኢብራሂም፣ ሙሳ፣ ዒሳና ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከአምስቱ ደግሞ ሁለቱ የቁንጮች ቁንጮ ናቸው። ማንና ማን? ኢብራሂም አለይሂ ሰላምና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢብራሂም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ምድር ላይ አላህ ምን ያለው? ወተኸዘ አላሁ ኢብራሂም ኸሊላ አላህ ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ እንደያዘው እኮ እኔንም ፍጹም ወዳጅ አድርጎ አላህ ይዞኛል አሉ። እነዚህ ሁለቱም ታላላቅ ከመሆናቸው ጋር ምልጃቸው ምንድነው ተቀባይነት እንዳያገኝ ያደረገባቸው? ምክንያቱም የሚማለድላቸው አካላት የነብዩ አባትና እናትን የኢብራሂም አባትን ይመስል በምን ስለሞቱ ነው? በክህደትና በሽርክ ላይ ስለሞቱ ነው። ምን እንነጋገረው ዛሬ ስለዚህ ወንጀል ነው ማለት ነው። ሽርክ ምን አይነት ወንጀል ነው? ወንጀልን ወንጀል ይበልጠዋል መልካም ስራ እንደሚበልጠው። አንድ ሰው ለአንድ ደሃ ገንዘብ ቢሰጥና ለእናት ለአባቱ ገንዘብ ቢሰጥ ሁለቱም አምልኮ ከመሆናቸው ጋር የትኛው ይበልጣል? ለእናት ለአባቱ ገንዘብ መስጠቱ አይደል? ልክ እንደዚህ የመልካሞች ሁሉ መልካም ተውሂድ ነው። ከሱ በታች ሌሎች መልካሞች ቢኖሩ የሸሮች ሁሉ ሸር ደግሞ ማለት ሽርክ ነው። ከሱ በላይ ምንም አይነት ወንጀል የለም። ከሱ በታች ሌሎች ወንጀሎች ከመኖራቸው ጋር ይህ ትልቅ ወንጀል ምን ማለት ነው? ኩፍር ምንድነው? ሽርክ ምንድነው? ኩፍር ማለት አላህ ሊታመንባቸው የደነገጋቸውን ነገሮች በጠቅላላ በእነሱ በአንዳቸውም ሲክድ ሰውየው ካዲ ይባላል። ለምሳሌ አላህ እንዳለ እናምናለን አናምንም? እናምናለን። ይሄ ምን ይባላል? ኢማን እምነት ይባላል። አላህ የለም ካለ አንድ ሰው ካዲ ነው። አላህ መላእክቶችን እንደፈጠረ እኛ ባናያቸው ነግሮናል አልነገረም? ነግሮናል። ልናምንባቸው ይገባል። መላእክት የሚባል የለም ቢል አንድ ሰው ካዲ ይባላል። ስለዚህ ክህደት ማለት ሊታመንባቸው በተቀመጡ ሸሪዓ ላይ ባሉ ጉዳዮች የካደ ሰው የለም ያለ አልቀበልም ያለ ሰው ካዲ ይባላል። ይሄ ዘላለም ዓለሙ ጀሃነም ነው የሚኖረው። ሁለተኛ ሽርክ የሚባለው ጉዳይ ሽርክ ማለት ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን ሲያስተዋውቅ እኔ ብቸኛ አምላክ ነኝ፣ ሸሪካ የለኝም፣ በብቸኝነት አምልኩኝ ነው ያለው። የሁሉ ፈጣሪ እሱ ብቻውን ሆኖ ሳለ በብቸኝነት ሊመለክ የሚገባው እሱ ሆኖ ሳለ በሱ ላይ አንድንም አካል የደረበበት ሰው ሽርክ ፈጽሟል። ይሄን ወንጀል እየሰራ የሞተ ሰው ሳይቶብት የሞተ ሰው ዘላለም ዓለሙ ጀሃነም ይኖራል። ማስረጃ አላህ መጀመሪያ የሽርክን አደገኝነት እንዲህ ሲል ይነግረናል። ወአነል መሳጅደ ሊላህ መስጂዶች በጠቅላላ እኮ የአላህ ናቸው።
ሁለት ትርጉም ተሰጥቶታል መስጂድ በሚለው አንድ ምድር በጠቅላላ የማናት የአላህ አላህን እንጂ በምድር ላይ ሌላን አካል መገዛት አይቻልም ሁለተኛ ሰባቱ የሱጁድ አካላት ፊት አንድ ሁለቱ እጆች 3 ሁለቱ ጉልበቶች 5 ሁለቱ እግሮች 7 ሰባቱ የሱጁድ አካላት ምን ማለት ነው መላ ሰውነትህ በውስጥህም በውጭህም በምትሰራው ላይ አንድ አምላክ አላህን እንጂ ሌላን አካል አደረበበት ስለዚህ አላህ ምን አለ ወአነል መሳጅደ ሊላህ መስጂዶች በጠቅላላ እኮ ለአላህ ናቸው ፈላ ተድዑ አትጣሩ ማአላህ ይሄው ማአ አላህ ከአላህ ጋር አብራችሁ በብቸኝነት ሊጠራ የሚገባው እሱ አንድዬ ነው ከሱ ጋር አሐደን አንድንም አካል አብራችሁ አትጥሩ መላእክትም ይሁን ነብይም ይሁን ጂንም ይሁን ሷሊህም ይሁን ፀሐይም ይሁን ጨረቃም ይሁን አንድንም አካል በአምልኮ ላይ ከአላህ ጋር አብሮ የደረበ ሰው ምን ፈጽሟል ማለት ነው ሽርክ ፈጽሟል ይሄ ነው ዘላለም ዓለም ጀሃነም ውስጥ የሚያስገባ አላህን እየተገዛ መልሰህ ደግሞ ሌላን አካል ብትደርብበት ያ አካል አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ ቢኖረው فلا تدعوا አትጣሩ ማአላህ ከአላህ ጋር አሐደን አንድንም አካል አብራችሁ እንዳትጣሩ አንድ ምሳሌ ላምጣ ሰማይ ቤት የሚኖሩት መላእክቶች ናቸው የመላእክቶች አለቃ ጅብሪል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ሲወስን ጅብሪልን ጠርቶ ነው የሚያማክረው ወይንም ደግሞ ያን ትእዛዝ ለጅብሪል ይነግረዋል ከዚህ ምን ያዝ የሰማይ ቤት የሚኖሩት መላእክቶች አለቃቸው ማን ነው የአላህ የቅርብ ባለመዋል የሆነው ጅብሪል ነው ከአደም ልጆች ሁሉ ደግሞ ምርጥ የሚባሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው በጅብሪል አማካኝነት እንጂ የአላህ መልእክት እሳቸው ጋር አይደርስም ነበር ስለዚህ ወህይ ይዞላቸው ይወርድ ነበርና ለሆኑ ቀናቶች ዘገየባቸው እሳቸው ምን ሚል ጥያቄ ጠየቁት ጅብሪል ሆይ ለምንድነው እንደበፊቱ ቶልቶሎ እማትመጣው ጥያቄ ነው አይደለም ጥያቄ እኮ ነው ጅብሪል ሆይ ለምንድነው እንደበፊቱ ቶልቶሎ እማትመጣው የሱን መልስ ነው የምንፈልገው አላህ ቁርአን ላይ ለሁሉ ጊዜ እንመከርበት ዘንድ አስቀመጠው ምን ሲል ወማ ነተነዘሉ ኢላ ቢአምሪ ረቢክ እኛኮ ምን ወርድ አይደለንም ከሰማይ ቤት ኢላ ቢአምሪ ረቢክ በጌታህ ትእዛዝ ቢሆን እንጂ የነብዩ የቅርብ ጓደኛው ጅብሪል ነብዩ ስለናፈቁት ብቻ አላህ ሳያዘው ከሰማይ ቤት ላይ ክንፉን አያንቀሳቅስም ወማ ነተነዘሉ እኛኮ ምን ወርድ አይደለንም ኢላ ቢአምሪ ረቢክ በጌታህ ትእዛዝ ቢሆን እንጂ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك لن يكو كبستفيتاتشنم كبستهالاتشنم يالوكو لسو لألله نصنم يقوتاترنا الأمر كله لله قد يوبتك لله بما نجالنو بألله جالنو مثالي نبي صلى الله عليه وسلم አጎታቸው አቡ ጣሊብ እንዲመራ በጣም ፈልገው ነበር እሱም በህይወት ዘመኑ ያለ ምን ይል ነበር አንተ እኮ ሐቅ ላይ ነህ ይላቸው ነበር ለሳቸውም ሲል ይቆጣላቸው ነበር አይደለም ሐቅ ላይ አይደለም ሊላቸው ቀርቶ ነገር ግን እሱ ተመራ አልተመራም እሳቸው ፈለጉ በሳቸው ፍላጎት አይደለም አላህ ምን አለ ኢነከ ላ ተህዲ መን አህበብት አንተ እኮ አይደለህም የምትወደውን የምትመራ ወላኪን አላህ ነገር ግን አላህ يهدي يمرال ما يشاء يفلقوا يقول ባለቤት ማን ስለሆነ አላህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥርስ የኡሁድ ቀን ጦርነት ላይ ተመቱና ጥርሳቸው ወለቀ ምን አሉ ሰዎች እንዴት ነፃ ይወጣሉ የነብያቸውን ጥርስ የሰበሩ አሉ እነማ የመካ አጋሪያን እሳቸው ሊዋጉ መተው ጥርሳቸውን ስለሰበሩ አላህ ምን አላቸው ليس لك من الامر شيء በዚህ ጉዳይ እኮ አንተን አይመለከትህም አላቸው ምክንያቱም የጉዳዩ ባለቤት ማን ስለሆነ አላህ ስለሆነ እነዚህን ሰዎች አንተን የመቱህን እኮ በፈልግ ተውበት ለግሳቸዋለሁ አለ እንዳለው የሳቸውን ጥርስ የሰበሩትን ተውበት ሰጥቷቸው እስልምናን ተቀበሉ ለሳቸው ሲከላከልላቸው የኖረው አጎታቸውን ደግሞ ወደ ሳት ላከው الامر كله لله ጉዳዩ በጠቅላላ በአላህ እጅ ያለ ነው ሚለመነው አንድ አላህ ብቻ ነው الله كهدي الناس ملكته من الله إن الله
الله أكو لعن الكافرين كهديان نكو رقموا الشوال وأعد لهم لنسكوا الزجاج صلى الشوال سعيرا يجهنم بساتنكو لنسوا اسكمتوا الله الشوال بمن سبب كهدت ليس لودكو مشركوا جناس ملكتوا الله من هذا إنه من يشرك أنه ميقرسوا بما لي ليقربت بما يقبوا لا شريك له لسو شريك لله الله بس لي ميقرى هنا سوكو إنه من يشرك بالله بالله لي ميقرى سوكو فقد بأرقد حرم الله الله رما درقوال عليه بس بزي بميقرى وسوي لي الجنة جنة أرمار قواتان ومأواه النار منوريو كؤساتنو وما للظالمين من أنصار لبدلينو تشكو ردات الله تشوم زمد الله تشوم كأسات ميادنا تشوم سرهن إذا توحيدهن إذا بتشع ودمك أتلو أهلا مجنانيتنا سلذي سلا شرك سلا كفر أينا رلباتشو سووش جمني لالو من تسبب بتندهون ساتتارو شركنا وكفرنا أتبلو إلالو شرك كفر من تسبب بتنو ميلون ساتتارو شركنا كفرنا أتبلو إلالو الشيء كذي بتاعش من الدمامة أو من ما مارو يزاري تمرتاعش لي من تسبب بتندهون استينا سورة سينجرو إني أنا قاري أنفلق لمثالي عند صوت الزي مدر لي كممت أتوب فيت يتنبر الزي مدر لي نيال كتلب بلو الزي مدر لي كممت أتاتشم بفيت الله سبحانه وتعالى آدم فترنا كجربات شولي اسكك يا مدرس من متأوني ساتشو اللي جوش نبسو تشاچنن أسكمتا كذا من سيل تيكن قرآن لا يمتوال ألست بربكم جيتاچو أملاكاچو አይደለሁም ምን ሲል አላህ ጠየቀ የኛ መልስ ምን ነበር ወደዚህ ምድር ከመምጣታችን በፊት قالوا بلى እንዴታ አምላካችን ጌታችን ነህ እንጂ ብለን መስክረን ነበር እዚህ ምድር ላይ መጣን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ሁሉም ሰው በፊጥራ በእስልምና ላይ ይፈጠራል አሉ ቤተሰቦቹ ይሁዳዊ እሳት አምላካይ ነስራናዊ ያደርጉታል አሉ ቤተሰብ ነው የሚቀየረው ከዛ ውጭ አንድ ሰው አንዴ ተወልዶ አንዴ መጥቶ ምንድነው የሚያደርገው ከሞተ በኋላ ተመልሶ መምጣት ይችላል አይችልም የቂያማ ቀን ብቻ ነው የሰው ልጆች መጠቅላላ ምን የሚሆኑት ተመልሰው ቆመው ለሰሩት ሂሳብ የሚከፈላቸው አይደል አንድ ሰው ይላሉ እንሰማለን አሁን ትልቅ ሰው ነበር ከዛስ መልሶ ህፃን ሆነና በሆነች ሴትዮ ማህፀን ወጣ ይላሉ ክህደት ነው አይደለም ወንድሞቼ ክህደት ነው አይደለም ነው ይሄንን የእስልምና አካል አድርገው ሚነግሩን ሰዎች አሉ አያፍሩም ደግሞ ምን ይላሉ ምን እንደተፈለገበት ሳታጣሩ ኩፍር ነው ሽርክ ነው አትበሉ ይሉናል እንስማው እስቲ የጌታው ሸየ አሊያም የቦረናው ጌታ መስጂድ ሲባል የማያውቅ ወይም ስለ ሸየ ክብር የማይሰማ ቢኖር ጥቂት ነው። ደገር ከከለላ ከተማ በስተደቡብ አቅጣጫ 26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ስትሆን በዚህች ከተማ አንድ ታላቅና ታሪካዊ መስጂድ ይገኛል። በ1860 እንደተመሰረተ የሚነገርለት የደገር ጌታው ሸየ መስጂድ መስራች ሼህ ሸሪፍ ኢብራሂም ጧሃ የተባሉ የሃይማኖት አባት ሲሆኑ ከአባታቸው ሼህ ኢብራሂም ጧሃና ከእናታቸው ከወይዘሮ ሎሚታ ወዲ በ1833 ዓመተ ምህረት አካባቢ እንደተወለዱ ይነገራል። ምን አለ በዚህ ዓመተ ምህረት ከአባታቸው ገሌና ከእናታቸው እገሌ ተወለዱ አለ አይደል እዚህ ድረስ ሰምተናል እኛም የምናውቀው የሰው ልጆች ከአባትና ከእናት ነው አይደል የሚወለዱት ጥሩ የሼህ ሸሪፍ አባት ሼህ ሸሪፍ ኢብራሂም ጧሃ በወቅቱ በአካባቢው ታዋቂ የእስልምና ሃይማኖት መሪና ሃይማኖታዊ መምህር የነበሩ ሲሆን የአካባቢውን ህብረተሰብ ልጆች በማሰባሰብ ቁርአን ያቀሩ ነበር። ከተማሪዎቹ መካከል አንዱ ልጃቸው ሼህ ኢብራሂም ሲሆን አባት ሼህ ኢብራሂም ልጃቸውና ሌሎች ተማሪዎቻቸውን በዙሪያቸው ኮልኩለው ቁርአን በሚያቀሩበት ወቅት በአንድ ቀን አንድ ያልተለመደ ነገር ተከሰተ። ልጅ ሸሪፍ እንደ ተማሪነቱ ከሱ የማይጠበቅ ባህሪ ያሳይና አባት ሼህ ኢብራሂም ከሌሎች ደረሶቻቸው ነጥለው በአባትነትና በአስተማሪነት መንፈስ ለመቅጣትና ከስተት ለመመለስ ይሞክራሉ። በዚህ ጊዜ ልጅ ሸሪፍ አባቱን እኔ እኮ በእድሜ ካንተ በልጣለሁ እንዴት ትገርፈኛለህ በማለት አስገራሚና ያልተጠበቀ ነገር ይናገራል። ሰማችሁ ልጅ አባቱን
እኔ እኮ ካንተ በእድሜ እበልጣለሁ እንዴት ልትገርፈኝ ትሞክራለህ አለ። ይሄው በቴሌቪዥን ነው ካዞርኩት ቦታው አይበቃም ብዬ ነው። የኛ እምነት አድርገው ይሄን ክህደት የሙስሊሞች እምነት እንደሆነ አድርገው በቴሌቪዥን ያስተላልፉብናል። ይሄ የኛ እምነት ነው? ይሄ የኛ እምነት ነው አይደለም። በልጃቸው አስገራሚና አስደንጋጭ ቃል ግራ የተጋቡት አባትም ምን ማለት ነው ልጄ? እንዴት ነው የወለድኩን አባትን ትበልጣለህ በማለት ይጠይቃሉ። ልጅም መልሰው አንተና እናቴ ልጅ ሆናችሁ ከብቶች ስትጠብቁ በሬዎች ተጋጥመውባችሁ ወደ ገደል ሲሄዱ አንተ ስትጨነቅ ከገደሉ በኩል ብቅ ብለው በሬዎችን በዘንግ ወደ ሜዳ የመለሱልን ሽማግሌ አታስታውስምን ይላል። የልጅ አባትም አስታውሳለሁ ይላሉ። ታዲያ አንተ ከእኛ አዛውንት ትበልጣለህን ይላል ልጁ። አይ ከእሳቸው እንኳን አልበልጥም ይላሉ አባት። ልጁ ከመወለዱ በፊት ስላለው የአባቱ ልጅነት አጋጣሚ መናገሩ ግራ ያጋባቸው። ልጁም እኛ አዛውንት እኮ እኔ ነበርኩ ይላል አስገራሚውን ተአምር ለመቋጨት። ሼህ ኢብራሂም ሕፃኑ ልጃቸው ታሪካቸውን ያወቀበት ተአምራዊ ኃይል ተገለጸላቸው። የልጃቸውን የወልይነት ተሰጥኦ የተረዱት አባትም እኔ አንተን ለማስተማር የበቃው አይደለም አንተ ከእኔ ትበልጣለህ በማለት ልጃቸው ወደ ሌላ አካባቢ በመሄድ ከተሻለ የሃይማኖት መምህር ትምህርት እንዲማር ፈቀዱለት። ማብራሪያ ይፈልጋል አይፈልግም? ይፈልጋል። ብዙ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ከቁርአንና ከሐዲስ አይደለም የሚወስዱት። የት ነው የሚወስዱት? ቂሷን እንስማ እያሉ እንዲህ አይነት መውሊዶች ሀድራ ቦታዎች እያሉ ይሄን ክህደት ይሰማሉ። ሙስሊም የሆነ ሰው ይሄን ይቀበላል? ተመልሶ መምጣት የሚቻል ቢሆን ኖሮ እዚህ ምድር ላይ ማን ይመለስ ነበር? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየሆነ ጊዜው እየተነሱ ኡመታቸውን ይጎበኙ ነበር አይደል? ነገር ግን እሳቸው ራሱ ምን አሉ? ከአንዴ ሞት በኋላ መነሳት ስለማይችሉ የቂያማ ቀን ከሰዎች ሁሉ መጀመሪያ ቀብሬ ተከፍቶልኝ የምነሳው እኔ ነኝ አሉ። ከዛ ቀን ውጭ ይሄው እዚህ ጋር ምን አለ ነው እየተባለ ያለው? አባት የልጅየውን ያዩትን ጉዳይ ስለከበዳቸው ወልይነቱን አሉ ከዛ ምን እንዲሆን አንተ ወደ ተሻለ ሰው ነው ሄደህ መማር ያለብህ አሉት ነው የሚሉት። ይሄ ክህደት ነው። ምን ይባላል መሰላችሁ? ይሄ እምነት ኢንካርኔሽን ይባላል። ሂንዱ የሚባሉ ሰዎች አሉ ወደ ህንድ አካባቢ የሚኖሩ ስጋ ይበሉ። ለምንድነው ስጋ ማትበሉት ሲባሉ ሞቶ የምጽአት ቀን አይደለም የምንቀሰቀሰው፣ ሞት የሚባል ነገር የለም። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ተመልሶ እዚህ ምድር ላይ ይመጣል። ጥሩ ሰው ከነበረ ሰው ሆኖ ድጋሚ ይመለሳል። መጥፎ ሰው ከሆነ ግን በሬ ሆኖ ሊወለድ ይችላል፣ ላም ሆኖ ሊወለድ ይችላል ስለሚሉ ነው ስጋ የማይበሉት። ልብ በሉ። በእኛ በሸሪዓችን ግን አንድ ሰው እዚህ ምድር ላይ ይመጣል፣ ይሰራል፣ ይሞታል እንጂ በፍጹም ልጅ የነበረ አባትና እናቱ በእድሜም ሊበልጣቸው አይችልም። ትልቅ ሰው ከሆነ በኋላ መልሶ ደግሞ ጠፍቶ በሆነች ሴትዮ ማህፀን በኩል ወጥቶ እኔ እኮ አባትና እናቴ ሆይ እናንተ ነን ከመውለዳችሁ በፊት በሬዎች ተጋጥመውባችሁ በወንዝ በኩል ከች ሲሉባችሁ ብቅ ብዬ በዱላ አልመለስኳቸውም ወይ ብሎ ፊልምና የሰይጣን መንገድ አይነገርም አበደን። ይሄ ክህደት ነው። በዚህ እምነት የሚያምኑ ሰዎች ካሉ ወልይነት ይሄ መስሎ ከታያቸው እስልምና ውስጥ ድርሻ የላቸው። ወልይነት ማለት የአላህ ወዳጅነት ነው። ልብ በሉ። ወልይ ማለት የአላህ ወዳጅ ነው። ምን የሚያደርግ? በአላህ ያመነና አላህን የሚፈራ። እሺ ትሉ ይሆናል ይሄ ወደ ሰሜን አካባቢ ነው ትሉ ይሆናል። አሁን ያው የፖለቲካ ዘመን ላይ አይደል ያለነው? አላህ ነጃ ይበለንና የሆነው ጉራጌ ምን አለ? ሳዳት ምን አገባው ስለ ጉራጌ ደግሞ እሱ አማራ አለ። ገደል ግባ አልለውም መቼ እሱ ፋራ ስለሆነ ነው። አየህ ጉራጌ አማራ የሚለን። እኛ ሙስሊሞችስ አረብም አጀምም አንድ ነው አይደለም? አረብም አጀምም አንድ ነው አይደለም? አንድ ነው። ጉራጌ ውስጥ የሚሰራ ሽርክ ካለ ሊያንገበግበኝና ሊሰማኝ ነው የሚገባው። ገብቷቸዋል? አማራ ውስጥ የሚሰራ ሽርክ ካለ ጉራጌ ወንድሞቼ ሊያንገበግባቸው ነው የሚገባው። ምክንያቱም አላህ ያዘዘን ኩኑ ኡመተን ዋሂዳ አንድ ህዝብ ሁኑ ነው ያለው። አንድ ህዝብ ሁኑ ነው ያለው። እሺ እዚሁ እናንተ ቃጥባሬ ይሄ ቡታጅራ ነው አይደል? እዚህ ዙሪያ ቃጥባሬዎች አሉ ይሉ ቃጥባሬዎች ራሱ ይሄን እምነት ያምኑታል። ከዋሻው እንድታስቆሙኝ አደራ። ከዋሻው እንድታስቆሙኝ ዝም እንዳትሉኝ። ካልዋሻው ደግሞ ልትቀበሉ ይሄንን የቃጥባሬ ኮፍያ የሚለብሱ ሰዎች
ነግራችኋቸው ከዚህ ክህደታቸው ሊወጡ ይገባል አለበለዚያ የጀሃነም እሳት መሆናቸው ተረጋግጧል ካልተወበቱ እንዴት በድምጽ ከፍትላችሁ እናንተው ራሱ ታዩታላችሁ ከዩሱፍም ጋራ በእንቅፋት ያደገው ዩሱፍ ማለት ነብዩ ዩሱፍን እኮ ነው መቼ የነበረው ከነ ሙሳ ሁሉ በፊት የነበረው ከነ ኢሳ ሁሉ በፊት የነበረው ከነብዩ መሐመድ በፊት የነበረው የቃጥባሬው ልጅ አቡል ጀበል የሚባረው ምን አርጓል ከነ ዩሱፍ ጋራ በእንቅፋት ያደገው ጢባጢቤ የተጫወተ ማለት ነው ያን ጊዜ ለምዶት ነው ናቅም ያደርገው ነበር በዛ ጊዜ ያሉ ነው ታደጋ ተንፋሹም ይሰርጋው ሰውቱ ዳውን ሰምቶ ፊቱን ያፈገገው ሰጠው የሚፈልገው ዩሱፍን ጋር ሰጥቶ የሚፈልገው ለማን ለሱለይማን ሙልኩን ከዩሱፍ ደግሞ ዘለልና ምን አረገ እነ ዩሱፍ ሲሞቱ አልሞተም አቡል ጀበል ሹፍ እንመጣለን ሌላ መንዙም አላቸው ዩሱፍም ሲሞት አልሞተም ደግሞ በሱለይማን ዘመን መጣና ለሱለይማን ሙልኩን ሰጠው ለሱለይማን ሙልኩ ማን ነው የሰጠው አላህ እንስሳቶች የሚያወሩትን እንዲሰማ አረገው ጂኖች እንዲታዘዙት አደረገለት ሱለይማን ምን አለ هذا من فضل ربي ايكو كجيتاي የሆነ ጸጋ ነው ليبلوني لفتني አሽኩሩ አመሰግናለሁ አም አክፉር ወይስ ስክዳለሁ ሚለው ሊፈትነኝ ነው እኮ አላህ ይሄን ሁሉ ያደረገልኝ አለ ይሄው ቃጥባሪዎች ምን ይያሉ ነው ሰጥቶ የሚፈልገው ከሱለይማን ሙልኩን ወይም ለሱለይማን ሙልኩን ሰጣውና ከዛስ አሁን ደግሞ ሊቀበለው እየፈለገ እኮ ነው አቡል ጀበል አሉ ይሄም የመጀመሪያው አይነት እምነት ነው አይደለም ወንድሞቼ ጆሮአችሁን ልባችሁን ከፍታችሁ ስሙ ልትደበሩብኝ አይደለም የመጣሁት ከሽርክ እንድንወጣ ነው የመጣሁት ማህበረሰቡ ውስጥ ሽርክ አለ ይሄ እኔ ነኝ ያመጣሁት ወይስ ማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ነው ማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ነው ከዩሱፍ ጋር ነበር ከሱለይማን ጋርም ነበር እንደውም ደግሞ ሌላ ይመጣል አደም ከመፈጠሩም በፊት ነበር አለ ይሄ ምን ይባላል አሁን ያለው የክህደት እምነት ነው የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ባለቤቱ ማን ነው መልሱልኝ እርግጠኛ ናችሁ እሺ አደም ማን ነው የፈጠረው አላህ ከአደም በፊት የተፈጠረ ሌላ ሰው ነበር እርግጠኛ ናችሁ ባረከላሁ ፊኩም ከዚህ ተገላቢጦሽ የሆነ ነገር ይዞ የመጣ ሰው ካለ ከሃዲ ነው አይደለም ከሃዲ ነው ሊመለስ ይገባዋል አላህ የመጀመሪያ የፈጠረው የሰው ልጅ ማን ነው አደምን ነው ከአደም በፊት አንድም የሰው ልጅ አልነበረም እሺ የልቀናውማ አሁን ልፈስረው እንግዲህ ትልቅ ጉድ ተፍሲር ሊፈስርልን ነው አላህ ሹም እኮ ነው ሸልሞ ፈጠረ ያላህ ሹም እኮ ነው ሸልሞ የፈጠረው ፍጡር መሆኑን አመኑ እሺ በፊት የሰራውን ጉድ አሁን ልናገረው እዚህ ከሼክ ኢሳ ከመወለዱ በፊት ትልቅ ጉድ ሰርቶ ነበር እስቲ ዛሬ ልናገረው አደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው የአደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው የቃጥባሬ ልጅ ማን አቡል ጀበል እጁ ላይ እኮ ጥቁር ምልክት ያለበት የአደም ያባታችን አደም ገና እየተፈጠረ ነው ከጭቃ አይደል የቃጥባሬው ልጅ አቡል ጀበል ግን ተፈጥሮ እዛ ቦታው ላይ ሆኖ የአደም ጭቃ ተፈናጥሮበት እጁ ጠቆረ ይያሉ ነው ክህደት ነው አይደለም መልሱልኝ በአንድ ድምጽ ክህደት ነው አይደለም ክህደት ነው ዛሬውኑ ከዚህ ክህደታቸው ካልወጡ የዘላለም ጀሃነም ከነሱ ላይ ይወገድላቸዋል አይወገድም አበደን እስልምና የማንም መቀለጃ አይደለም ነበር ያሳመረ ማንን አደምን ቆሞኮ ያሳመረው ማን ነው ይያሉ ነው አቡል ጀበል ነው ይያሉ የራሱን አፈጣጠር ማያውቀው አላህ ምን ብሎ ተናግሮ ሲያበቃ ያ ኢብሊስ አንተ ሰይጣን ሆይ ما منعك من كلكله أن تسجد كمسجد لما خلقت لفتركت بيدي بولت جوتشي يفتركتن آدم لسو كمسجد سجد لتسل من كلكله إياله
ቃጥባሪዎች ምንድነው እምነታቸው? ይሄው በመንዙማቸው ላይ አፍረውበታል። በዚህ መንዙማ አላፈሩበትም። አረ ኩፍር ነው ይቅርብን ብለዋል አላሉ። እንዲያውም እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ ዲን አድርገው ይዘውታል። ሳይቶብቱ ከሞቱ ዘላለም ዓለማቸውን ከጀሃነም እሳት አይወጡ። ይሄን ልናቅ ይገባናል። ያማነት እኮ ነው የሚታየው በእግሩ ዋና ረጋጭ ነበር ተባልቶ አፈሩ። ያም አይነት እኮ ነው የሚታየው በእግሩ አሉ። እግሩ ላይ ምልክት አለበት፣ ልክ እጁ ላይ ምልክት እንዳለበት አሉ። ዋና ረጋጭ ነበር ደባልቆ አፈሩ ማለት ምን ማለት ነው? አደም የተፈጠረበትን አፈር እሱ እኮ ነው እንዲህ ያረገ ሲያቦካ የነበረው። ከማን በፊት ኖሮ? ከአደም በፊት ኖሮ። ክህደት ነው አይደለም? ክህደት ነው አይደለም? ክህደት ነው። ስለዚህ ዘመዶቻችሁ እዚህ ሽርክ ላይ ያሉ ሰዎች፣ እዚህ ክህደት ላይ ያሉ ሰዎች ከዚህ ክህደት ካልወጡ ለነሱ ጀነት ይከጀላል? አይከጀልም። ከእሳት ይወጣሉ? አይወጡም። ንግስና በማን እጅ ነው ያለው? በአላህ እጅ አይደለም? ስሟቸው ምን እንደሚሉ ጌታዬ ሺሊላህ በእጁ ያረገው ሙልክ ማለት ንግስና ነው። አቡል ጀበል ግርማ አለው ለመልኩ ይላል። አላህ ያሳያችሁ። ይሄን ተሸክመው አያፍሩም፣ ይሰግዳሉ። ምን ጥቅም አለው? ሰላት ይጠቅማቸዋል? ሐጅ የሚሄዱም አሉ። ሐጅ ይጠቅማቸዋል? አይጠቅማቸውም። ለሁ ሙልኩ ሰማዋቲ ወልአርድ የሰማይም የምድርም መፍጠር ባለቤትነት ንግስና የማን ብቻ ነው? የአላህ። የአላህን አንስተው ለቃጥባሪው ልጅ ይሰጡታል። ይሄ እንዴት ሃይማኖት ሊሆን ይችላል? ከአላህ ውጭ አዋቂ አለን? ማን ነው ሁሉን ነገር የሚያውቀው? ማን ነው የሚያውቀው? አላህ ብቻ አይደል? ምን ይላል? አሁን እሱ እኮ ነው የዓለሙ ሁሉ ነጂ። ዓለምን ሚነዳው የሚያስተናብረው ማን ነው አሉ? አቡል ጀበል ነው አሉ። ክህደት ነው። የዓለሙ አስተናባሪ ማን ነው? አላህ ነው። ሁሉንም በአንድነት ያየዋል በራጁ። እዚህ ጉራጌ ሀገር ተቀምጦ ራሽ ሀገር ያለውንም ራጅ ታውቃላችሁ? ድሮ ሰው ሳምባ ምናምን ሲያመው ሲያስል ራጅ ይነሳ ይባላል። የውስጥ ነገር አይደል እዚህ ሳምባ ስር ያለው ራጅ። ምን ይደረጋል? ልብስን አውልቀህ ራጅ ትነሳለህ። እንዲህ ይደረግና ሳምባው ይሄን ያህል ተጎድቷል ምናምን ይባላል አይደል? ሁሉንም በአንድነት ያየዋል በራጁ። ማጌትነት ታውቋል በአዋጅ። የሱማ ጌትነት ታውቋል በአዋጅ። ጌታ አደረጉት ደግሞ ጌታ አደረጉት። ሰምታችኋል አይደል? ከራሳቸው አሁን እሱ እኮ ነው የዓለሙ ነጂ። ሁሉንም በአንድነት ያየዋል በራጁ። አላህ ምን ብሎ ሲያበቃ ኢነሁ ዓሊሙን ቢዛቲ አሱዱር፣ በልብ ውስጥ ያለችው መርማሪና አዋቂው ማን ብቻ ነው? አላህ አይደለም? እሺ ከመከራ የሚያወጣን ማን ነው? ከመከራ የሚያወጣን ማን ነው? አላህ ነው አይደል? ከሱም ውጭ ከመከራ የሚያወጣን የለም። ዛሬ ሰዎች ይሄ ደግሞ በፋና ቴሌቪዥን ላይ የታየ ነው ስሙ። እና ይሄ ዶሪ እንግዲህ ሲሰራ አጂ ሰይድ ቡሽራን ይሄ ዶሪ አንድ ፈረንጅ ጣሊያን በነበረ ጊዜ እዚህ ሀበሾችን ይረሽናል። ሐይቅ ላይ ይረሽን ሲለው ማለት ነው ሀበሻውን ይረሽነው ሲል ቦራ ትባላለች ሐይቅ። የሰይድ ቡሽራ አለ ከዚህ ማዕት አውጡኝ ብሎ ይጣራል። ጣሊያን ነበረ የሆነን ሀበሻ ይዞ ሊረሽነው ማለት ሊገለው ሲል የሰይድ ቡሽራ ያለ ካለሁበት መከራ አውጡኝ አለ። ሰምታችኋል? እንቀጥል። ወራቸው ያ እንግዲህ አላሁ አለም እጄ ሲጨብጡ ብቻ ነው ይታየኝ አለ። ዛታቸው አይታየኝም አለ። የት ይጥሉታል? ቡርቃ ባቲ በታች ሰንሰለቱን ሰዎች መንገደኞች ይፈቱለታል። ይሄን ውሸት ተመልከቱ። ዩኑስ አለይሂ ሰላም አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ገብተው የገሌ ያለህ ብለው ነው የተጣሩት። ላኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሃነክ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። ላኢላሃ ኢላ አንተ ካንተ ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ሱብሃነክ ጥራቻ ይገባ። ኢኒ እኔ እኮ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን ከበደለኞች ነበርኩ። አላህ ምን አደረጋቸው? ነጃ ወጣቸው አይደል? ዛሬ ግን ምን እየሰማን ነው? ጣሊያን ሰው ሊረሽን ብሎ የሰይድ ቡሽራ ያለ ካለሁበት መከራ አውጡኝ እርዱኝ አላቸው። በእጃቸው ብድግ አድርገው የተወረወሩት ሌላ ክፍለ ሀገር ወረወሩት። መንገድ ላይ ሰዎች ሰንሰለቱን ፈቱለት። እንጨርሰው።
ምንድነው ይሄ ሐበሻ ተሰተረን አሁን ከዚህ የተሰወረን በምን ሁኔታ ነው ሲል ያገራችን ሸህ ስም ጠርቶ ነው ሐጂ ሰይድ ቡሽራን ያላህን ስም ጠርቶ አይደለም ልብ በል የሐጂ ሰይድ ቡሽራን ስም ስለጠራ ያገራችንን ሼህ በዛ ምክንያት ነው የተሰወረ ምን ይያሉ ነው ሰይድ ቡሽራን የጠራ ሰው ካለበት መከራ ይወጣል ይያሉ ወደ ክህደት እየጠሩ ነው በዚህ እምነት የሚያምን ሰው የጀሃነም ነው የጀነት ነው የጀሃነም ነው ከአላህ ውጭኛ ረዳት የለንም እነዚሁ ደፋር ሰዎች ምን ይላሉ እኛን ያየ ሰው ጀነት ገባ ይላሉ እኛን ምን ያረጋል እኛን ያየ ሰው ጀነት ገባ ይሄን በፋና ቴሌቪዥን ነው የተለቀቀው ምን ብያችኋል አይደለም ዛሬ መቼም ቢሆን ሰው ላይ መዋሸት አይቻልም ማንንም ላይ አንዋሽ ግን እነሱ ሰርተው የተገኙትን ክህደት ደግሞ እያየን ዝም ብለን አናልፈም ይሄው ስሙት ከኢትዮጵያ ውጭ በየመን በሳዑዲ አረቢያ የሚሉ የሐጂ ቡሽራ ታሪክ የሌለበት ቦታ የለም በደረሱበት ሁላ አሁን እዚህ ሸህ መሐመድ ሶፊ የሚባሉ ከወረባቦ ሊዘይሯቸው ከአምባሰል ከወርጣይ ሊዘይሯቸው እዚህ መጡ ሸህ አህመድ ሶፊ የሚባሉ ሰውዬ ይሄንን ሸህ ሊዘይሯቸው መጡ ሰምታችኋል እዚህ ድረስ ዚያራ ማለት ምን ማለት ነው ጉብኝት አይደል ሰላምታ እንቀጥል ሶላት ሐጂ ቡሽራን ተከትሎ የሰገደ ሰዓት አይነካውም ይባላል እና ሱዳንም ሀገር እንደዚሁ ስጋና ቡና እያያዙ እየሰገዱ ሰዓት አልነካው ብሏል ምን ይያል እንደሆነ ይግባችሁ ሐጂ ሰይድ ቡሽራን ተከትሎ ሰላት የሰገደ ሰው እሳት አይነካውም መባልን ሰምተው ሱዳን አገር ምን ያረጉ ነበር ስጋ ባንድ ኪስ ቡና ባንድ ኪስ ይዙና አብረዋቸው ከሰገዱ በኋላ ቴስት ለማድረግ ለመሞከር ስጋውን ያወጡና እሳት ላይ ቡናውን ያወጡና እሳት ላይ ሲያረጉት አይበስልም ነበር ጭራሽ አይቃጠልም ነበር ስለዚህ የዱንያ እሳት ካላቃጠለው የአኺራ ያቃጠለው ሊሉ ነው ለምን በቡናና በእሳት ይሞክሩታል ለምን በራሳቸው አይሞክሩትም ወለቅለቅ አርገው ልብሳቸውን ጀሃነም ቡናና እሳት ነው የሚገባው ወይስ አንተ ነው የምትገባው እኛ ነን አይደል መንገባው መሞከር እኮ የቂን ካላቸው ልብሳቸውን ወለቅለቅ አርገው በእሳት ቁጭ ብለው መጠበስ ያ ነበር ክህደት ነው አይደል ክህደት ነው በዚህ ያመነ ሰው የጀነት ነው የእሳት እንቀጥላለን አለቀ እዚህም እሳቸው ያን ወሬው ስለሚሰሙ ቡና ይዘው ልክ ሶላት ቆሞ ሐጂ ቡሽራ ሲደርሱባቸው ሩጠው እሳቸው ጋር ቆሙ በኋላ ተኪሳቸው አወጡና ሲገባቸው መረቋቸውና ቁላው ቢሉ አልቀላም እሳት አልነካውም ማለት ምን ማለት እንደፈለገ ገብቷቸዋል ይዞ ሰገደ በኪሱ ከዛ በኋላ ጀባ አላቸው ልክ እነዚህ ጫት ቃሚዎች ቀንበጥ ጀባ ቀሃ ጀባ ይሉ የለ ቀንበጥ ማለት ጫት ነው ቀሃ ማለት ቡና ማለት ነው ጫትም ቡናም ጀባ ብለናል ብለው ጎንበስ ብለው ዱዓ ይቀበሉ የለ መረቁና ቁላዋኑ እስቲ ሞክረው ነው እንግዲህ ከዛ በእሳት ቢባል ቡናው እምቢ አለ ቅጥፈት እኮ ከዛ ምን አሉ ስሙ ነው ይሄ ቡና እኔ ጋር ይዘው ሰግደሃል ያሉዋቸው እኔ ጋር ይዘው ሰግደህ ነበር እንደ ይሄን ቡና እናንተ ጋር ውጪ እኔ ያመጣኝ ሶላት ብዬ ቆሜ ነው አሏቸው ሰላቱ እንዳያመልጠኝ ከናንተ ጋር ቆሜ ሰግጄ ነው አይ ይሄማ እኛ ጋር ከቆምክ እሳት አይነካውም እኛ ጋር የቆመ ቀርቶ እኛን ያየ ጀሃነም እሳት አይነካውም አሉ እዚህ ነበር ይሄ መስጊዳቸው ስለነበረ አይደለም እኛ ጋር የቆመ እኛን ያየ እሳት አይነካውም አሉ አላለቀም ክህደት እኮ አያልቅም አትግባበት እንጂ ስማ በዚህ በጎን በኩል በስተግራ በኩል ውጭ ላይ እንትን አለ ዝም ብሎ ጣሉት በቀለ የአላህ ነገር ሆኖ ደግሞ እዚሁ በቀለ እንግዲህ ሰዎቹ ሚስጥር ሆኖ ደግሞ ያም ተለቅሞ ደግሞ አሁን ቢቆላ ሳሳላ በስለዋል ብዙ ተአምራቶችን ለሸሪዓ እንግዲህ ለዲን الاسلام በሐጂ ቡሽራ ልክ ኢትዮጵያ ላይ ይልከም የለም እሺ አሁን ከልብ እንነጋገር ክህደቱ እንዳለ ሆኖ ክህደት መንደር ከሄድክ ግን አይታማ ታቀውን ውሸት ሁሉ ይዋሻዋል ይሄ የጅማ መስመር በእናንተ አልፎ የሚከደው ቡና የሚበቅልበት ነው አይደል ቡና እንዴት ነው የሚበቀለው እሺ እኔስ የከተማ ልጅ ነኝ አላቀም ልበል ቡና ሚዘራው እኛ ቆልተን ምን ጠጣው ነው ወይስ እዛው ቅርፊቱ ውስጥ ያለው ሁለት ያዘው የትኛው ነው ንገሩኝ ቅርፊቱ ውስጥ ያለው አይደል እሱ ነው አይደል የሚዘራው ቡና ከቅርፊቱ ከወጣ በኋላ ልዝራህ ብትለው ይበቅላል والله አበደን አይበቅል ሲዋሹ ግን ውሸት ክህደት አይቆምም አይደል ምን ብሎ ይፎግራታል ለጋዜጠኛው ከዛም በኋላ ደግሞ መሬት ላይ ደግሞ ተጣለና ምን ተደረገ ብቀል ተባለ በቀለ ከበቀለ በኋላ አሁንም ደግሞ በሳት ቢሞከር ስለዚህ ያው ምን ሆነ ማለት ነው
እሳቸውን ያየ እሳት አይነካው እሳቸው ጋር ደግሞ አብሮ ኪሱ ውስጥ ቡና ይዞ የሰገደ እሳት አይነካው ያም ቡና ደግሞ ብትዘራው ምን አይነካው እሳት አይነካው ያም ቡና እያልክ እስከ ቂያማ ድረስ እየተከልክ ብቻ እሳት አይነካው ነው ጨዋታው ከዛስ ቡናውን ሂድና ንካው ሊሉ ነው ወዴት እየመሩን ነው ወደ እስልምና ወይስ ወደ ክህደት ምን ይላሉ ደፋሮች ይሄ ወሎ አካባቢ ነው የወሎ እስልምና ይላሉ የምን የወሎ እስልምናን ያለ ወሎ ማንሳት አይቻልም ኢትዮጵያ ውስጥ ይላል ይሄ ፖለቲካ ይሄ ድንቁርና አይደለም የወሎ እስልምና የሳውዲ እስልምና የሚባል የለም ነብዩ የተወለዱት የት ነው ሳውዲ አረብ የሳውዲ እስልምና የሚባል የለም ኢስላም በጎጥ እንድታስብ አይደለም ያረገ ኢነ ዲነ ዒንደላሂ አልኢስላም ሃይማኖት ማለት አላህ ዘንድ እስልምና ብቻ ነው ይሄን ሁሉ ክህደት ይዘው እስልምና ያለ ወሎ እኮ አይታሰብም ይላሉ ወሎ ውስጥ ይሄ ሁሉ ክህደት እያለ ማለት ነው የሞተን ሰው መቀስቀስ የሞተን እንስሳ መቀስቀስ የሚችል አለ የለም ጉድ አጃኢበት ክህደታቸውን ስሙ እንደቀጠለ ነው ሰው ማይቋርጠው የላሚቱ መቃብር አለ ይሄ ላሚቱ መቃብር ነው እንግዲህ ሸሆቻቸው ሲመጡ ላም ትቀበራለች ወይስ ተበልታ ትጨረሳለች እናንተ መልሱልኝ ተበልታ ትጨረሳለች አይደል ስሙሽ ስንቅት ሆነ 360 ሐዲስ ቁርአን አሳጀዋቸው አስከትለው ስንቅት ሆነ ይችላል አሏቸው መርሐባ ብለው ይዘው ሲመጡ ጎንደር ሳይደርሱ በፊትም እንደዚሁ ቀሰቀሷት ሻሊ ጎንደርም ዘንድ እዛው አድረዋል ሻሊ ጎንደር ተቀበለዋቸዋል እዛም ቀሰቀሷት ብዙ ቦታ ቀሰቀሷት ሲሉ እንቅልፏን ተኝታ አንቺ ላም ተነሽ ይያሏት እንዳይመስለን ሲርባቸው ይበሏታል ከዛስ ጎንደር ድረስ ሲሄዱ በትራንስፖርት ይዘዋት አይሄዱ ከወሎ ደግሞ ነይስቲ ይርቦናል ትባልና ባየር ላይ ጩቭ ብላ ትመጣለች ይሄ የህፃናት ካርቶን ፊልም ነገር አለ አይደል አያችሁ እኛን ወደ ክህደት ሊወስዱ ነው የሚፈልጉት ይሄን ደግሞ በቴሌቪዥን ነፋና ቴሌቪዥን ላይ ነው የቀረበው የኛ እምነት ተደርጎ ይሄ የኛ እምነት ነው አይደለም የሰይጣን እምነት ነው እስቲ የሰይጣን እምነት ነው በሉ የሰይጣን እምነት ነው ክህደት ነው እስልምና ጽድት ያለ ሃይማኖት ነው የማንም ዱርዬ መጫወቻ አይደለም 30 ጊዜ ነው እንደውም ዑለሞች እና አንዳንድ ሰዎች 27 ጊዜ ነው የሚባል ነበር እንትን እንዲሉት ሾፍ እንግዲህ ምን ይያለ ነው 27 ጊዜ ነው እየታረደች ተነሽ እየተባለች ሚሉ ዑለሞች ነበሩ ግን አለ ወፊ ሪዋየቲ ሊለን ነው እንግዲህ አሊ ሼህ አባት የሐጂ ሰይድ ቡሽራ ድረሳ ናቸው ሼህ ኢብራሂም ያሲን ይባላሉ የራሱ መጫሊ ሼህ አባት ተናግረዋል ኪታባቸው ላይ ከአባቴ ስለሰማሁት አሉ ለአባቴ ጦሪቃ ሲሰጧቸው ለሐጂ ሙሂዲን ጫሊ ሼህ ጦሪቃ ሲሰጧቸው አባቴ የሐጂ ሰይድ ቡሽራ ድረሳ ስለሆኑ እሳቸው ሲነግሩኝ ራሱ በቃ 30 ጊዜ ነው 27 ያለው ውሸት ነው ትክክለኛው 27 30ኛ ነው ገታ የተቀበረችው ላሚቱ ሹፍ 27 ጊዜ የሚለው ሳይሆን ትክክለኛው ስንት ጊዜ ነው 30 ጊዜ ነው እያሉ ህዝብን ወደ እንደዚህ ወደማይረባ ነገር የሚመሩ ሰዎች አሉ ስምንተኛ ሐዲስ አለመቀበል ክህደት ነው አይደል ክህደት ነው ሐዲስን በአቅል ነው በነቅል ነው የምንቀበለው ነቅል ማለት እንደመጣ አቅል ማለትስ እኔ ግን ሳስበው ካልኩኝ የኔ ሐሳቤና ያንተ ሐሳቤ እንኳን አንድ ይሆናል አይሆንም የሴትና የወንድ አቅል እኩል ነው አይደለም ስለ አላህ በምን ቋንቋ ነው የተነገረው ቢሊሳኒ አረብይ ሙቢን ግልጽ በሆነ አረብኛ ቋንቋ አይደል አህባሾች ምን ይላሉ ስሙት ይሄንን አህባሽ የነብዩ ሐዲስ ተብሎ ተወርቶ የነብዩ ሐዲስ ተብሎ ተወርቶ ሐዲሱ እኮ የነብዩ ነው ተብሎ ተወርቶ አለ ሊጥለው ፈልጎ ነው ሐዲሱ ስሙ ዘጋቢው ሲቃ ሆኖ ማእሙን ሆኖ ምን ማለት ነው ዘጋቢው ሰንሰለቱ ላይ ያሉት ሰዎች ታማኝ ሆነው እንኳን እነ አቡበክርን እኮ ነው እነ ዑመርን እኮ ነው እነ ዑስማን እነ አሊ እነዚህን ምርጥ ሷሃባዎች ታማኝ እንኳን ቢሆኑ አለ ሰነዱ ሙተሲል ሆኖ የተያዘ ሆኖ እንኳን ሰነዱ ሲዘገብ ምንም አይነት የሰነድ መቋረጥ ሳይኖረው ነብዩ ጋር የሚደርስ እንኳን ቢሆን አለ ይህ ሐዲስ ወይም የዚህ ሐዲስ ጥሬ ቃሉ
የመጣ ከሆነ ስለ አላህ የሚናገር ቢሆን ስለ ስሞቹ ስለ ሲፋቶቹ የሚናገር ቢሆን ከአቅል ጋር ማይሄድ ከሆነ ያንተ የደከመ አቅልና እዛ ጫት ቃሚዎች ጋር ተሰብስቦ ማለት ነው ጫት ቃሚ ሲጀምር በቀን ውስጥ ስንት ነው የሚፋለስበት ነው አይደል ነው ሁለተኛ ቃመ አልቃመ ተማረ አልተማረ ዶክተር ሆነ መሐይም ሆነ ሃይማኖት ከመቼ ጀምሮ ነው በአቅል የሚለካው አቡበክር አስሲዲቅ የሚል ስም ያሰጠው ምን ስላደረገ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትናንትናው ማታ ጅብሪል መጣና ከመካ ከተማ ቤተል መቅዲስ ድረስ በቡራቅ ወሰደኛ ቡራቅ ማለት ከአህያ ከፍ ያለች ከበቅሎ ዝቅ ያለች እንስሳናት አንዴ የምትረግጠው አይኗ የሚያየው ልክ ነው አሉ አረ ይሄ ነገር አይከብድም ለአቅል አልንኛ ሰሃባዎች አሉ አላሉ ለመካ ሙሽሪኮች 2 ወር ቢያስጎዝጉዞ ነበር በቡራቅ ፈትለክ ብለውት ደረሱ የት ቤተል መቅዲስ ከቤተል መቅዲስ ሁሉንም ነብያት አሰገዱ እንዴት ሊሆን ይችላል ነብያት ሞተው ይል እንዴ እንላለን እንዴ ባቀላችን አንልም ከሰማይ የመጣው መማረግ ነው ሰምተናል ታዘናል ብቻ ነው ምንለው ከዛ ጅብሪል ወደ መጀመሪያው ሰማይ ይዞኛ አረጋ ማን አንተ ተባለ ጅብሪል ነኝ ማን አብሮህ አለ ሙሐመድ አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠርቷል ወይ አው ተጠርቷል ተከፈተልን አደምን አገኘሁት አሉ ሁለተኛውም ሰማይ ተከፈተልን ሶስተኛውም አራተኛውም ሁለተኛው ላይ ኢሳና ያህያን አገኙ ሶስተኛው ላይ ዩሱፍን አገኙ አራተኛው ላይ ኢድሪስን አገኙ አምስተኛው ላይ ሃሩንን አገኙ ስድስተኛው ላይ ሙሳን አገኙ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ቤተል ማእሙርን በጀርባው የተደገፈ ሆኖ ኢብራሂምን አገኙ ከዛ ሲድረተል ሙንተሃን እሳቸው አልፈው ሄዱ ጅብሪል እዛ ጋር ቆመ 50 ሰላት አላህ ሰጣቸው ሲመለሱ ሙሳ ምን አሏቸው ጌታ በምን አዘዘ ጌታ በምን አዘዘ በ50 ሰላት አዞኛል ተመለስ ወደ ጌታ በኒ እስራኤሎች ሞክሬያቸው ነበር ያንተ ኡመቶች አይችሉትም ሱብሃንአላህ ወረዱ ይሄን ሁሉ ጉዳይ ፈጽመው ሰላት 5 ሆነው ወረደችላቸው ሲመጡ የመካ ሙሽሪኮች ይሄን ወሬ ሲሰሙ ትልቅ ሱሐባዎች ላይ ብጅታ የሚጥሉበት ነገር አገኙ በነሱ ቤት አቡበክር ሲዲቅ እቺ ንግግር ስትነገር ቦታው ላይ አልነበረም ከዛስ ጓደኛ ምን እንደሚል ሰማህን አሉት እሱ ዘንድ ምን ሊጥሉበት ብጅታ ሊጥሉበት ምክንያቱም በአቅል ከወሰድ ነው ነብዩ ራሱ ምን ብለዋል ከአንድ ሰማይ 500 ዓመት ይፈጃል ስንት ዓመት 500 ዓመት ቤተል መቅዲስ ድረስ ስንት ጊዜ ይፈጃል 2 ወር አይደለም ከመካ ቤተል መቅዲስ ይሄን በአንድ ሌሊት ደርሼ መጣው ካለ አንድ ሰው በአቅልህ ብትመዝነው ትቀበለዋለህ ወይ አትቀበለውም ግን በአቅል አይደለም የሚመዘነው አቡበክር ምን አላቸው እውነት ብሎት ከሆነ ከዚህ በበለጠው ጉዳይ አምነነዋል በምን በነብይነት ጉዳይ አይደለም በአቅል ልንመዝን ቀርቶ እያንዳንዱ ነገር ይሄው አህባሾች ከአቅላችን ጋር ስናስበው አላህ ከአርሽ በላይ ነው ካል አርሽ ማለት አላህን የሚይዝ ነገር ከሆነ አርሽ ከአላህ ይተልቃል ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እኛ እንላለን እንደዚህ አንልም ከአርሽ በላይ ነኝ አለ አዎ ከአርሽ በላይ ነኝ አዝናለሁ አዎ ታዝናለህ እስቃለሁ አዎ ትስቃለህ እወዳለሁ አዎ ትወዳለህ ምን አሉ እወዳለሁ ሚለውን እኮ ከፍጡራን ጋር ይመሳሰላል አሉ እንዴት ብሎ ነው የሚመሳሰለው አንድ ፍጡር እንኳን አባት ብላችሁ ሰሉት ሚስቱን የሚወድበትና እናቱን የሚወድበት ይለያያል ልጆቹን የሚወድበት ይለያያል ጓደኞቹን የሚወድበት ይለያያል እነሱ ምን አሉ አይ መውደድ ማለት አጅር ከፍላለሁ ማለት ፈልጎ ነው ስለሱ እነማን ይናገሩ እነሱ ስለሱ ማን ነው መናገር የሚችለው ራሱ ስለሱ ማን ነው መናገር የሚችለው ከፍጡር እሱ የላካቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻና ብቻ እሺ አጅር መክፈል ከሆነ መውደድ ማለት አላህ ምን ብሏል ወላሁ ዩሂቡ አተዋቢን አላህ ከወንጀላቸው ንስሐ የገቡ ሰዎችን ማረኝ ያሉትን ይወዳቸዋል አለ አጅር ይከፍላቸዋል ማለት ነው ተብሎ ነው የሚፈሰረው አይደለም ስለዚህ ዲን በአቅል አይመዘንም በአቅል ቢሆን ኖሮ ማለት ነው በሸሪዓችን የግመል ስጋ የበላ ሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የምን ስጋ ይበላ ሰው? የግመል ስጋ ይበላ ሰው ውዱ ያደርጋል። ምን ያደርግ? ውዱ ያደርግ። የግመል ግን ሽንቷ ከወተቷ ጋር ተደብልቆ ይጠጣል። በእኛ አቅል ቢሆን ኖሮ ስጋዋን በልተን በሰላም መስገድ፣ ሽንቷን ደግሞ አንነካም ነበር አይደል? ምንለው ነው አይደለም? በቃ ከሸሪዓ ስለ አላህ ይሁን ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁን ስለ ማንም ይሁን ሸሪዓው በመጣበት መልክ ብቻና ብቻ ነው የምንቀበለው። ሁለተኛ አቅል የሚለው ይሄ አህባሽ ይሄ የጠመመ ሰውዬ ስለ አቅል ነው አይደል የሚያወራው? የሱ አቅል ወይስ የና አቡበክር ስዲቅ አቅል? ንገሩኝስ። የማንን አቅል ነው የምንቀበለው? የሱን ወይስ የሷሃባዎችን? የሷሃባዎችን። ለምሳሌ ዘይነብ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች? ዘይነብ ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ናት። መጀመሪያ ማን ነበር ያገባት? ዘይድ ነበር ያገባት። ዘይድ ደግሞ የማን ልጅ ተብሎ ነበር የሚጠራው? የሙሐመድ ልጅ ተብሎ ነበር የሚጠራው። በምን ምክንያት? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላሳደጉት። ነገር ግን እስልምና አንድን ሰው እንደፈለክ አርጋህ አሳድገው፣ አባቱ ለምን ክርስቲያን አይሆንም? የአባት ስም መቀየር አይቻልም። በሸሪዓችን ደግሞ እውነተኛ አባት ከሆንክ አንድ አባት የልጁን ሚስት ልጁ ቢፈታትን ማግባት አይችልም። አላህ ግን ይሄንን የጃሂልያ ስርዓት ሊበጣጥሰው ስለፈለገ ምን አረገ? ዘይድ ሲፈታት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያገቧት አላህ አዘዘ። እሳቸው አፈሩ። ለምን? ማህበረሰቡ ዘንድ ዘይድ ወይም የዘይድ አባት ተብለው ሲጠሩ ስለነበር አፈሩ በጉዳዩ ላይ። እሷ ምን አለች? ሌሎቹ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ላይ ራሷን ምን ስታደርግ ኮራ ኮራ ስትል፣ እናንተን እኮ የዳሯችሁ እናትና አባቶቻችሁ ናቸው፣ እኔን ግን የዳረኝ ከሰባት ሰማይ በላይ ያለው አርራህማን ነው ትላለች። ቡኻሪ ዘግበውታል። ማን ነው? አርራህማን። አህባሾች በአቅላቸው በእነሱ አቅል አላህ ከሰማያት በላይ መሆኑን አይቀበሉም ማለት አይቀበሉም ማለት። ይሄው ዘይነብ ተቀብለዋለች። እኛ የምንቀበለው የማንን አቅል ነው? የሷሃባዎችን የነ ዘይነብን። ከዚህ ሀገር የማይገጥም መልኩ የመጣ ከሆነ ነብዩ አላሉትም ብለን ነው የምንመልሰው። ሰምታችኋል? ከዚህ ጋር ማይገጥም ከሆነ ነብዩ አላሉትም ነው ብለን ምን መልሰው አለ። ጥቂት ነጥቦች አሉኝ፣ ሰዓት አልቋል እየተባልኩኝ ነው። በ10 ደቂቃ በ5 ደቂቃ ለመጨረስ ልሞክር። አስረኛ እዚህ ጎራ ውስጥ ተቀመው ስንት ዘመን ሆነው። አሁን ደግሞ ስለ ውሸት ነው የምናየው። በኢስላም ሃይማኖቱ ላይ መዋሸት አይደለም፣ እርስ በእርስ መወሻሸት አንችልም። ብር ሳትሰጠኝ ወይም ብር ሰጠኸኝ አልሰጠኸኝም ብል ውሸት ነው አይደለም? ፈከይፈ ሃይማኖቱ ላይ እስከሆነ ምን እያሉ ነው ሰዎች? አላህ እንኳቸው ነው ሙሉ እዚህ ጎራ ውስጥ ከተቀመጥክ ስንት ዓመት ሆነዋል? አላህ እዚህ ተቀመጥኩ ቆይቻለሁ። 39 ነብይ ራሳቸው ላጥሽ 39 ነብይ ያሳድጋሉ። የ39 ነብያትን ጸጉር ላጭቼ አሳድጋቸዋለሁ። ነብያቱን አሳደጓቸው። ማን? ይሄ ኢትዮጵያዊው ሰውዬ በድምጽ ነው አይደለ? በድምጽ ነው አይደለ? ስለዚህ እኛ አልዋሸንባቸው። ይሄን እያየን ደግሞ ዝም አንልም። ማህበረሰቡን እኛ ምናነቃለን። አህባሾች በቴሌቪዥናቸው እንዲህ አይነት ክህደት እያሰራጩ እኛ ደግሞ እጃችንና ጣጥፈን ቁጭ አልን ማለት ይሄ ትልቅ በደል ነው። 40 መሙሊያ የኛ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸውንም ላጥቻለሁ። እንግዲህ ህይወት በይነ ኢሳ በሻህመር በይነ ኢሳና ነብይ መሐል እንኳን ዘመን ፈትራው ኩሉ 600 ኩሉ 500 ይላል። እንግዲህ ያን ሁላ ነብይ ማግኘት እንግዲህ ብዙ የኡምሮ ማለት ነው። እና ቢቻለው ያን ሁላ የላጨው መላጨው ነበርኩ። አሁን በመጨረሻ እሳቸው ላጨው ነው ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመጨረሻ ነብዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላጨሁኝ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ውሸትን አስመልክቶ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا أني لي أوقو يوشبنيا أني لي من هنا أوقو
ለምሳሌ ሰውየው ድንገት ተሳስቶ ضعيف ሐዲስ ይዞ ሰሂህ መስሎት ነብዩ ብለዋል ብሎ ሊያወራ ይችላል ሐዲስ መስሎት ነገር ግን አውቆ አምኖበት ውሸት መሆኑን ያወቀ ነብዩ ላይ የዋሸ ሰው ምን አሉ እሳቸው فليتبوع مقعده መቀመጫውን ያመቻች من النار እሳት ውስጥ መቀመጫውን ያመቻቻሉ እሺ ስሙ ይሄን ማናውራ ደረሰ የነቢ መውሊድ ድሮ በሀገራችን ዑለማዎች ሐዲስ አይደለም ነገራቸው የዑለማዎች አነጋገር ነው ሐዲስ አይደለም ነገራቸው የዑለማዎች አነጋገር ነው ሐዲስ ማለት ምን ማለት ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነገሩ ንግግሮች ናቸው አይደል ሐዲስ አይደለም ነገራቸው የዑለማዎች ንግግር ነው አለ ምን ማለት ነው እኔ አይደለሁም እነሱ ናቸው አልተረዳችሁ እኔ አይደለሁም በእነሱ ስም በዑለማዎቹ ስም አድርጌ ግን ምነግራችሁ ነገር አለ እሺ ምንድነው መውሊድ ሰምቶ በጆሮ መውሊድ ሰምቶ የቀረ አይወደኝም ብለዋል ነብያችን መውሊድ ሰምቶ የቀረ አይወደኝም ብለዋል ነብያችን ሐዲስ ሆነ አልሆነም ተመልሶ ንገሩኝ ሐዲስ ሆነ አልሆነም ነብያችን ብለዋል ነው አይደል ያለው ተጠርቶ ደግሞ የቀረ ይጠላኛል ተጠርቶ የቀረ ይጠላኛል ብለዋል መቼ ያውቁታል እሳቸው መውሊድን በዛ ዘመን መውሊድ ተጠርቶ የቀረሰው እኔን ይጠላኛል ብለዋል ስለዚህ ተገለበጠ እሳቸው መውደድ ሱናቸው መከተል ነበር አይደል ሱናን ነው መከተለው የእሳቸውን ስለመወዳቸው ስትል ገለበጡትና ምን አሉ መውሊድ ተጠርተ ከቀረ ነብዩ ምን እንዳሉ ታቃለህ ብለው በነብዩ ስም ተናገሩ ምን ይያሉ ይጠላኛል ብለውሃል እኮ እሳቸው ያላሉትም ማለት ነው ሰው ሊያስፈራሩበት መውሊድን በተመለከተ ምን ይላሉ ስሙ አሁን ማህባሾች አልከሱ መውሊድ የቃጥባር መውሊድ የሼኽ አሊ ጎንደር መውሊድ እያላችሁ የተለያዩ ሰዎች መውሊድ በተለያየ ቀን መታከብሩት ለምንድን ነው ወይንስ የሚከበረው የነዚህ የጠቀስናቸው መሸይኾችና አልከሲ የነ አብሬት የነ ሼኽ አሊ ጎንደር የዳኖች የነዚህ የተወለዱበት ቀን ነው የሚከበረው ወይስ ምንድነው ግልጽ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ እንደው ባጭሩ ማብራሪያ ብትሰጡበት እንደዚህ መሻይኾች ትልልቆቹ መዋሊዶች እነዚህ ትልቅ ሰዎች የጀመሯቸው ጥሩ ጅማሮች ናቸው በእስልምና ዲንን ማፍረስ ስትፈልግ ትልልቅ ሰው ትንንሽ ሰው ብትል ጥቅም አለው ያስጠላሃል አያስጠልህም ነብዩ ምን ስላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من عمل عملا ስራን የሰራ ሰው ليس عليه امرنا የኛ ትእዛዝ የሌለበትን የማንና የማን ያአላህና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فهو رد يسرا ውድቅ ነው ተመላሽ ይሆናል ወደ ሰውየው አላህ ይቀበለው ማለት ሰውየው ምን አለ እነዚህ መሻይኾች የጀመሯቸው ጥሩ ጅማሬዎች ናቸው መጥፎ ጅማሬዎች ናቸው ምክንያቱም ከሷሃባዎች የበለጠ ምርጥ አለ የለም ትልልቆቹ ሰዎች እነሱ ነበሩ ማን ሷሃባዎች ትልልቆቹ ሰዎች ይሄን ሸሪዓ እንደመጣ አሳለፉልን ትንንሾቹ ሰዎች ደግሞ ጀመሩት አዲስ ነገር የጀመረ ሰው በጠቅላላ ትንሽ ነው ተወደደም ተጠላ ስሙን እንደፈለክ ብታሽሞነሙ ነው ሸህገሌ ብትለው ትንሽ ነው እንጨርስ ትልልቆቹ ሰዎች የጀመሯቸው ጥሩ ጅማሬዎች ናቸው ያም የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መውሊድን አስመልክቶ ነው የነብዩን መውሊድ አስመልክቶ ነው ነብዩ ሚያዝያ 2 ነው እንዴ ተወለዱት ጥቅምት 15 ነው እንዴ ተወለዱት በአንድ ቀን ነው መቼ ማለት እሳቸው የሚወለዱት ግራ ገባቸው አብሬቶች እናንተ እኮ የምታከብሩት ረጀብ 15 ላይ ነው ነብዩ በረጀብ 15 ነው እንዴ ተወለዱት ስትላቸው የቃጥባሪዎች ደግሞ ሌላ ቀን ነው አይደል አሁን አብሬቶች እሺ አብሬቶች ደግሞ ምን አሉ ስሙ የአብሬቶች መውሊድ በረጀብ 15 የሚከበር ሲሆን ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተጠነሱበት ወር በመሆኑ ለዚህ ወር ክብር ነው የተጸነሱበት አሉ ምን ማለት ነው አብደላህና አሚና መኝታ ክፍል ገብተው እነዚህ አውቀዋል ማለት ነው ጨዋታ ነው አይደል ከዛ ትንሽ ቆይተው ደግሞ ከፍቶ ጠብታ ወደ ታኘ ከስጋ የተለወጡበት ወር ስለሆነ ነው እያሉ ሊጫወቱበት ነው ሃይማኖት አያር ለዱርዬ ተረከም እሺ የመጨረሻው ላይ ደርሻለሁ እዚህ ቦታ ላይ ነው እንታቴ ጀመርኩት በ1976 ዓመተ ምህረት ነው በግር ነው ሰኔ ላይ ነበር ይሄ ባቄሎ መውሊድ እየተባለ ነበር በፊት መጀመሪያ ላይ ሰኔ ላይ ነበር ከ1983 በፊት ኢህአዲግ ከመግባቱ በፊት በደርግ ጊዜ ሰኔ ላይ ነበር እሺ ሰኔ ላይ ደግሞ ምን ይሆኑበት ይሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ነበሩ ደግሞ ያኔ
ሰኔ ላይ ምን ነበር? እሺ ቀጠልና ሲደረግ የነበረ መውሊዱ ማለት ነው። በሰኔ ነበር። ሰኔ ላይ እንመጣለን። ከዚህ ተቆርቆሮ ክልል ውጭ ታጥሩ አይወጣም ሰው በዛ ውስጥ ብቻ ነበር። ይሄን ያክል ሰውም የለበት። በእግር ጫማ ሳንለብስ ነበር መጣይ ነበር። በኔ እንመጣለን። ወራፌን ደርስና ወራፌ መጀመሪያ ዘይረን ከዛ እንደገና ጤፍ ታጥበን እዚህ ቦታ እንመጣለን። ከዚያ በኋላ ስንል አሁን እንደገና በኋላ 1983 ወደዚህ እንደገና ጥቅምት 15 ዞረ። ተመልከቱ። ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ ጥቅምት 15 5 ወር ደግሞ ጃምፕ አረገ። ስለዚህ አንተ መስማማት የሌለብህ የመጀመሪያው መውሊድ ላይ ነው። መውሊድ የሚባል ነገር ስለሌለ ያን ዝም ስትላቸው ጎንደር ላይ ደግሞ ምን ይከበራል? የአሊ ጎንደር መውሊድ የሚባል አለ ሚያዝያ 12 ላይ ሃይማኖቱን በጠቅላላ መሰረቱን በረጣት ሰው ጥለው የሽርክ ማስፋፊያ የቢድዓ ማስፋፊያ እስካሁን ያያችሁትን ክህደት ማሰራጫ አደረጉት። እቺን ስሙና በዚህ እንጨርሳለን። መውሊድ ላይ ምን እንደሚሉ ማለት ነው። በኋላ ህብረተሰቡ ግን ስንመጣ ሲጨምር ለዚህ ይበቃው። ዛሬ ግን በከላላ መስመር ከላላ ወረዳ ደገረ ሰይድ ሸረፈድን መቃብኛ እናነግሳለን ብሎ የወረዳው ገዛ ስላለ መስመሩንም ወረዳ በደንብ ያግዛቸዋል። እንደ አይነት ክህደት ማለት ነው። በጣም አጥብቶታል። ከዚህኛውም ያላገናኝቶታል። ህብረተሰቡ ለተጠቃሚ ያቁቶ ጤና ስጡን እንላለን፣ ጤና እናገኛለን። ጤና ስጡን የሚለው ማንን መሰላችሁ? አላህ እንዳይመስላችሁ። ጤና ስጡን እንላለን፣ ይሄንን ሸህ ጤና እናገኛለን። ሀያታችንን አቆዩ እንላለን፣ ሀያት እናገኛለን። ክብር ሀያታችንን አቆዩ እንላለን፣ ሀያት እናገኛለን። አላህን አይደለም የሚጠይቁት። እንላለን መውለድ እንላለን፣ ሁሉን እንጠይቃለን። ምንፈልገውን ነገር ከዚህ ቦታ ላይ አግኝተን እንጂ አተን አንሄድ። ምንፈልገውን ሁሉ ከዚህ ቦታ ላይ አግኝተን እንጂ አተን አንሄድም። አላሁ አክበር። እዚህ ቀርቶ እዛው ሆነን ነው በሳቸው አይደለም እዚህ መተን ካለንበት ራሱ ሆነን ሹፍ ያላህን ሲፋ በጠቅላላ ነው አይደለም ለዚህ ሰውዬ የሰጡት በቀብር ውስጥ ላለው አየር ሸረፈድን እሳቸው በዚህ አይነት ስለምንጠቀምባቸው ራሱ በናቂባቸው ድረስ አለን አሁን ራሱ። ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ ከኛ ምን ይጠበቃል? በተለይ በረመዳን ወር ሰው ቀኑን ሙሉ ተርቦ ውሎ እንዴት በጾሙ ያሾፋል? እነዚህን የሽርክ መንዙማዎች እየሰማ እንዲህ አይነት ክህደቶችን እየሰማ ማታ ጫት ላይ እስቲ ቂሱ አንሱ እየተባለ በጫት የባከነው ጊዜ ላይ በቃ ሌላ ቤንዚን ይጨመርበታል። ምን የሆነ ዲናዊ ያልሆነ ዲንን የሚያፈርስ ሸሆቹ ይሄን ሰርተው እየተባለ ዲን ይናዳል። ስለዚህ ይሄው የነብዩን እናት የነብዩን አባት የኢብራሂምን አባት ጀነት እንዳይገቡ ያረጋቸው የሳት እንዲሆኑ ያረጋቸው የሽርክ ጉዳይ ነው። ከኛ ምን ይጠበቃል? ሽርክን ጠንቅቆ መማር፣ ራስንም ቤተሰብንም መጠበቅ፣ ተውሂድን መማር፣ ለህዝቦች ማሰራጨት። ይሄ ነገር ካልተስተካከለ ሌላው አምልኮ ሁሉ ጥቅም የለውም። አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻችንን ያሳምርልን፣ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሱብሃነከ اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك